قوم کو یہ بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ پوری قوم مل کے ساتھ چلے. تو شرم آنی چاہیے. جو اس وقت جن کی نظر دہشت گردی پہ ہونی چاہیے, دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے اوپر ہونی چاہیے, پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو بچانے کے لیے ہونی چاہیے, پاکستان کے عوام کو تاریخ کی بدترین مہنگائی اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری سے بچانے کے لیے ہونی چاہیے, ان سب کی نظریں اس پہ لگی ہوئی ہے کہ کون تحریک انصاف والا اور کون تحریک انصاف کی حمایت کرنے والا سیاستدان اور کون صحافی سچ بول رہا ہے, سچ کی آواز اٹھا رہا ہے, کس ٹی وی پروگرام میں کیا کہا جا رہا ہے, ٹیلی ویژن پروگرام پہ بات کرنے پہ, تقریروں پہ بات کرنے کے اوپر غداری اور بغاوت کے مقدمے قائم کیے جا رہے ہیں. ملک کے اندر ہر کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک کے اندر آئین کو مسخ کیا جائے, پیروں تلے روندا جائے, جمہوریت کو کچلا جائے, قانون کی حکمرانی ختم کی جائے. لیکن ان کی صرف ہم مذمت نہیں کرتے, یہ بھی سن لیں اور کان کھول کر سن لیں, پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ کسی کو اپنا حق چھیننے نہیں دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس. میں ہوں دعا جمیل. ناظرین, اس وقت ملک کو کئی بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. شدید سیاسی بحران ہے, نظم و نسق جمود کا شکار ہے, معیشت بدحالی سے دوچار ہے, امن و امان اور سیکیورٹی صورتحال مخدوش ہے. اس تمام تر سچویشن میں پرائم منسٹر کی جانب سے تمام سیاسی قائدین کو ایک میز پر بٹھانے کی کوششیں جاری ہیں, مگر قومی اتفاق رائے پیدا کرنا ان کے لیے مشن امپاسبل بن چکا ہے, کیونکہ تحریک انصاف کسی صورت گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج گورنر ہاؤس پشاور میں پرائم منسٹر کی صدارت میں ایپیکس کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا. اجلاس میں عسکری قیادت اور متعلقہ اداروں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی. یہ اجلاس 7 گھنٹے تک جاری رہا. شرکا نے دہشت گردی سے مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونے پر بھی اتفاق کیا اور ایپیکس کمیٹی کے تمام فیصلے 7 فروری کو ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مگر تحریک انصاف نے دعوت کے باوجود آج ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کی اور اے پی سی میں بھی نہ جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اسد عمر صاحب نے حکومتی کاوشوں کا حصہ بننے سے انکار کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ ایک طرف تحریک انصاف کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو دوسری طرف ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی جا رہی ہے. یہ صرف حکومتی ڈرامہ ہے. اسی سے متعلق ہمارا سوال ہوگا کہ ملک کو شدید سیکیورٹی اور معاشی چیلنجز درپیش ہیں. پی ٹی آئی کا حکومت سے عدم تعاون کا فیصلہ درست ہے یا غلط؟ پینل کا تعارف کروا دیتی ہوں. پروگرام میں موجود ہے میرے ساتھ حافظ طاہر محمود صاحب, امتیاز گل صاحب, سلمان عابد صاحب اور اسماعیل قاسم صاحب. میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی. حافظ طاہر صاحب, میں آپ سے آغاز کری ہوں. جس طرح سے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سیاسی قیادت کو ساتھ بٹھانے کی کوشش کی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف اسے کہہ رہی ہے کہ یہ حکومتی ڈرامہ ہے اور انہوں نے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے. پی ٹی آئی نے آج ایپیکس کمیٹی اجلاس میں شرکت بھی نہیں کی ہے اور 7 فروری کو اے پی سی میں بھی جانے سے انکار کر دیا ہے. آپ کے خیال میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس موقع پر یہ فیصلہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے یہ جو آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا, یہ بہت ہی اچھا اور وقت کی ضرورت ہے اور مثبت سمت قدم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کو اس میں نہیں جانا چاہیے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت ہم جس کیفیت میں ہیں, خواہ وہ معاشی ہے یا اقتصادی یا دہشت گردی کی, اس میں سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے. اپنی سیاست سے زیادہ پاکستان اور پاکستان کی قوم کی فکر کرنی چاہیے. گزشتہ چند دنوں کے دوران جو واقعات ہوئے ہیں, بلا شبہ جو آج کچھ باتیں کی ہیں تحریک انصاف نے, ان کے گلے شکوے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ تو ان کے دور میں بھی ہوتا رہا, ہم نے سیکھا کچھ نہیں ہے. ہماری سیاسی قیادت میں یہ ایک المیہ ہے. اس دور میں بھی مریم نواز صاحبہ سے لے کر رانا ثناء اللہ تک اور رانا ثناء اللہ سے لے کر فواد حسن فواد اور آج سیما, یہ ساری ہم تاریخ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا. اور رانا ثناء اللہ کا کیس تو ایسے اس وقت بھی ہم نے, جب میں نے خود خان صاحب سے بات کی کہ یہ بڑا ظلم ہے جو ان پہ ہیروین ڈال دی گئی, لیکن کسی نے نہیں سنا. یہ ہماری بدقسمتی سے تاریخ بدلتی نہیں ہے. اور اس وقت چونکہ گزشتہ چند دنوں میں جو گرفتاریاں ہوئیں, جو پرچے ہوئے, جو سلسلہ ہوا, اس پر تحریک انصاف اپنا گلہ بیان کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں اس پر بھی بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. انتقام کی بجائے میرٹ اور انصاف اور قانون, ایک تحریک انصاف کو بھی اپنے رویے میں تھوڑی تبدیلی لانی چاہیے کہ ہر کسی کو دمکانا, برا بلا کہنا, یہ بھی درست نہیں ہے.
اور دوسری طرف انتقام نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ چیزیں کب ممکن ہوں گی؟ یہ اسی صورت میں ممکن ہوں گی جب آپ ٹیبل پر بیٹھیں گے. شہباز شریف صاحب نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے, دعوت بھی دی ہے. آج جیسا کہ انہوں نے کہا کہ وہ تو میرا نام بھی نہیں لیتے تھے, وہ میرے سے ہاتھ ملانے کو بھی تیار نہیں تھے, میں تو ان کو بائی نیم میں نے ان کو دعوت بھیجی ہے. اور میری ایک رائے ہے کہ حکومت کو ایک اپنا اعلیٰ سطحی وفد بھی عمران خان صاحب کے پاس بھیج دینا چاہیے اس کانفرنس کے لیے. ہمیں تو ایک ایک جان کو بچانے کے لیے محنت کرنی چاہیے. ہمارے لوگوں کا خون بہا ہے. میرا سوال ہے اپنی ساری قیادت سے کہ ذرا اس ماں سے پوچھے نا, کبھی آپ نے اس ماں کے جذبات کا خیال کیا ہے جس کا جوان بیٹا گھر سے وردی پہن کے گیا اور اس کی لاش آئی ہے؟ کبھی اس بیٹی کا, اس بہن کا, اس بچے کا خیال کیا جس کا باپ گھر سے نوکری کرنے گیا اور اس کی لاش آئی ہے؟ ہم کب سوچیں گے اپنی اناؤں سے آگے جا کے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم اپنی سیاست بعد میں کر لیں, وہ ہوتی رہے گی. اگر الیکشن کی بات ہے وہ بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی ملنے ہیں. وہ کوئی ساری کوششیں خان صاحب نے کر کے دیکھ لی, لانگ مارچ بھی, مظاہرے بھی, احتجاج بھی, وہ بھی یہ بیٹھیں گے تو ملے گی. ضرور وقت پہ الیکشن ہونے چاہیے, لیکن میری گزارش اتنی ہے کہ اس وقت اس سارے معاملے کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے, قوم اور ریاست کو دیکھنا چاہیے. ہمارے لوگ مر رہے ہیں, ان کی لاشیں گر رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں نا, جو آئی جی خیبر پختونخوا ہے اس غریب کی باتیں بھی ذرا سن لیں کہ جس طرح سوشل میڈیا پہ اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے. یہ کون ہے یہ خیبر پختونخوا کی پولیس والے؟ یہ آپ کے میرے بہن بھائی ہیں نا. بالکل حافظ صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب یہ سوشل میڈیا والی تو ایک بہت بڑی بحث ہے. یہاں پر تو کیا کیا نہیں ہو جاتا. جس کی ویوز پسند نہیں آتے تو اس کے اگینسٹ تو پھر ان کی فیملیز اور کچھ بھی نہیں چھوڑا جاتا. امتیاز گل صاحب, یہ بات تو درست ہے. اب ٹھیک ہے, عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ سرکار ہے, یہ چوروں اور ڈاکوں کا ٹولہ ہے, لیکن عمران خان صاحب بھی تو چاہتے ہیں کہ اس ملک کے لیے اس سسٹم کی تبدیلی لائی جائے, اور اتنے ان کے چاہنے والے ہیں. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے اس وقت ملک کو سیکیورٹی اور معاشی چیلنجز درپیش ہیں. اپوزیشن لیڈر تھے شہباز شریف, جب انہوں نے میثاق معیشت کے لیے کہا تھا کہ مل کر بیٹھتے ہیں, تب بھی عمران خان صاحب نہیں مانے تھے. اب اس نازک موڑ پر جہاں ملک کھڑا ہے, اور خاص طور پر اگر دہشت گردی کے ایلیمنٹ کی بات کریں, تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اس فیصلے کو؟ دیکھیے دعا, گزشتہ 8-10 مہینوں سے جو کیمپین چلی ہوئی ہے, ایک حکمت عملی اختیار کی گئی ہے عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے, ان کو سیاست کے بساط سے ہٹانے کے لیے. باقاعدہ اس میں ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے. وہ پیٹرن یہ ہے کہ ایک ایک کر کے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو پکڑتے جائیں, ان کے خلاف بغاوت کے, دہشت گردی کے مقدمے بنائیں. خود عمران خان کو میرا خیال ہے کوئی 1 درجن کیسز کا سامنا ہے. ابھی تازہ ترین فواد چودھری صاحب واپس آ گئے ضمانت ہونے کے بعد. چندانہ گلزار صاحبہ کے خلاف بھی بغاوت کا کیس, ایک سٹنگ میجسٹریٹ نے ان کے خلاف بغاوت کی ایف آئی آر درج کرا دی ہے. تو اس سے تو ایک بڑا واضح ہو رہا ہے ٹرینڈ کہ یہ آہستہ آہستہ عمران خان کے ساتھیوں کو, یعنی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو ایک ایک کر کے مقدمات کے جال میں پھنسا کے اور عمران خان کی قوت کو متاثر کرنا چاہتے ہیں. تو اس صورتحال میں کون ذی شعور رہنما ہوگا؟ وہ ایسا رہنما جو کہ سمجھتا ہے کہ اس وقت ملک کی اکثریت اس کے ساتھ ہے, وہ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھے گا. جو توہین آمیز رویہ اختیار کیا گیا ہے مختلف رہنماؤں کے ساتھ, اور جس طرح الیکشن کمیشن سے مسلسل یہ خبریں پلانٹ کروائی جا رہی ہیں کہ عمران خان کو نااہل کرنے کی قرار دینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, تو اس میں بہت مشکل ہوگا کسی بھی اتنے بڑے لیڈر کے لیے اس بات کا مان جائیں کہ چونکہ اب حکومت مشکلات میں ہے اور اس کو ایک کنسنسس چاہیے. لہٰذا میں سمجھتا کہ عمران خان, دیکھیں ہم عمران خان نہیں ہیں, عمران خان ان کی اپنی ایک سوچ ہے, اپنے ایک مختلف لیول پہ وہ آپریٹ کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہوں گے کہ موجودہ حالات میں
हुकूमत के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। ठीक जी सलमान हाफिज़ साहब, दुरुस्त बात है जो इम्तियाज़ गुल साहब कह रहे हैं। ज़ाहिर है इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन ये तो हमारी सियासत का अलमिया है। हर दौर में जो हुकूमत में होता है वो फिर इंतकामी कार्रवाइयाँ वो करता है, कहा यह जाता है, और जो अपोजिशन में होता है उनके खिलाफ की जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी यही हुआ। लेकिन इस वक्त जो बुनियादी सवाल है दहशत गर्दी का जो एलिमेंट है, ये उसके हवाले से होने वाली APC और इस पर जो अदम ताउन का फैसला सामने आया है PTI का, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, असूली तौर पे तो इमरान खान समेत तमाम सियासी जमातों को इस कंसल्टेशन का हिस्सा होना चाहिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, जाना चाहिए। लेकिन जो बात अभी इम्तियाज़ साहब कह रहे हैं उसके लिए पहले माहौल बनाया जाता ना। अब आपने क्या किया, वज़ीर आज़म साहब ने और उनके वुज़रा ने, उन्होंने सानिया पेशावर की सारी जिम्मेदारी इमरान खान के ऊपर डाल दी है और कहा कि इमरान खान इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार है। और प्राइम मिनिस्टर ने तो जाके ये कहा कि वो पैसों का हिसाब दे जो आप पैसे खा गए, जो दहशत गर्दी के ऊपर खर्च करने थे और आपने खर्च नहीं किए। और जिस तरह से वुज़रा बयानबाजी कर रहे हैं, बार बार जाकर इमरान खान को ये हिट करते हैं कि जनाब ये तालिबान से मुज़ाकरात का हामी था, ये तो वहाँ से लोगों को लाने वाला है, ये तो उनके दफातर खोलने वाला था। यानी आपने इस मौके पर भी तो सियासत की है ना हुकूमत ने। हुकूमत की तरफ से हम बड़े शानदार तरीके से कह रहे हैं, देखिए जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कितना शानदार तरीका निकाला है और उनको मुज़ाकरात की दावत दी है। तो उस मुज़ाकरात का माहौल किसने बनाना था? प्राइम मिनिस्टर ने बनाना था ना। प्राइम मिनिस्टर ने आज भी एपिक्स कमेटी में नाम लिए बगैर जिस तरह से इमरान खान को पर तनकीद की है, उसके बाद कौन बैठेगा? क्योंकि हमारा मसला ये है कि हमारे यहाँ तो सियासी इख्तलाफात, सियासी दुश्मनी का रंग इख्तियार कर गए ना, और दोनों तरफ से हो रहा है, किसी एक तरफ से नहीं हो रहा। अगर आप इमरान खान को तनकीद कर रहे हैं तो हुकूमत के वुज़रा का भी तो हाल देखें ना कि वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पहले एक इन्वायरमेंट बनना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली वो इन्वायरमेंट इसलिए नहीं बन रहा कि पाकिस्तान, आपने अपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान किस किस्म के दाखिली चैलेंजेस का शिकार है। पाकिस्तान एक ही चैलेंज का शिकार है बस, कि किस तरह से हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी है। अब आप देखिए 70 की और 80 की दहाई के वो पुराने स्टाइल, भैंस चोरी हो गई तो उस पर भैंस का मुकदमा डाल दें। अब निकाला क्या जा रहा है? शराब की बोतल, निकाला क्या जा रहा है? असला, निकाला क्या जा रहा है? फला गद्दारी का मुकदमा। PTI ने भी तो यही किया था। अगर PTI ने गलत किया था तो PTI का गलत करने का जस्टिफिकेशन ये नहीं है कि मौजूदा हुकूमत भी करे। ये तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, ये तो इनका तो बड़ा वसी तजर्बा है ना, सियासी तजर्बा। लेकिन बात तो सिस्टम हमारा करप्ट है ना, सिस्टम देखिए ना, सिस्टम को कौन कह रहा है मुझे बताइए ना, कौन कह रहा है मुझे बताइए, कौन कह रहा है कि मुंह पे कपड़ा डाले? कोई कह रहा होगा ना, कोई सिस्टम कह रहा है। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम तो अफराद होते हैं ना। किसने बदलना है? सिस्टम तो अफराद होते हैं ना सर, हुकूमत की इंस्ट्रक्शन होती है ना। वज़ीर दाखिला कह रहा होगा ना। के लिए इमरान खान साहब से बड़ी उम्मीदें हैं लोगों की। अक्सरियत, अभी इम्तियाज़ गुल साहब खुद कह रहे हैं अक्सरियत उनके साथ है। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि वो सिस्टम को बदलने के लिए फिर हर चीज से अगर पीछे चले जाएंगे तो फिर सिस्टम की तब्दीली। देखिए इमरान खान को तो अभी आपने पीछे कर दिया ना, अब ये 13 जमातें मिलकर सिस्टम को ठीक कर लेना। अब तो ये मखलूत हुकूमत है ना, ये तो कौमी हुकूमत की शक्ल इख्तियार कर गई है ना। सवाल सिर्फ ये है कि अगर हम ये कहेंगे कि गलती कहीं एक तरफ से हो रही है, मेरा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि दोनों तरफ से गलतियां हो रही है ना। और ख़ास तौर पे हुकूमत जो होती है उसके पास एक एज होता है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बड़ा रोल प्ले करती है। आप अब अभी कल का देख लीजिए, एक वज़ीर कह रहा है कि जनाब इमरान खान को तो गोलियां नहीं लगी, वो तो झूठा है, उसने तो खुद मारी अपने पैरों पे गोलियां। जब इस तरह की गुफ्तगू आप करेंगे और फिर तवक्को रखेंगे कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात भी हो सकते हैं, किसी जगह पे बैठा भी जा सकता है, ये तजाद है ना जी। इस तजाद को खत्म करने की जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की होनी चाहिए थी ना। प्राइम मिनिस्टर तो खुद उस तजाद को क्रिएट कर रहे हैं, बाकी बातों पे छोड़े। अगर इमरान खान से गलतियां हो रही हैं, हुकूमत तो ये गलतियां ना करे ना, हुकूमत तो एक अच्छा जेस्चर देना। अभी उन्होंने कहा कि जी वो अपना जाएंगे, एक डेलीगेशन जाए, अशरफी साहब ने, मौलाना साहब ने कहा जाए जरूर, लेकिन वो जवाब भी तो देना कि भाई क्या मुकदमा हो गया था। अब शेख रशीद के बारे में कराची से भी मुकदमा हो रहा है, मरी में भी मुकदमा हो रहा है, सिंध में भी मुकदमे हो रहे हैं। वो भाई खुदा का खौफ करें, इन तजर्बों से निकलें बाहर, गलतियों को सीखें। ये क्या हुआ कि एक बंदे की बात के ऊपर आपने पूरे पाकिस्तान में उसके खिलाफ मुकदमे बनाने शुरू कर दिए, तो ये तौहीन अदालत भी हो जाएगी, तौहीन बगावत भी हो जाएगी। और बगावत को तो हम इस तरह से बेच रहे हैं बाजार में कि हर बात करते वक्त डर लगता है कि पता नहीं कौन सी बगावत का पर्चा दर्ज ना हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी रिविजिट करना चाहिए ना अपने उस मामलात को, इमरान खान को भी करना चाहिए, लेकिन खुद पहले हुकूमत भी तो अपने एटीट्यूड को देखे। वो तो इमरान खान दुश्मनी में बहुत आगे तक जा चुकी है, इलेक्शन भी पोस्टपोन करना चाहती है, हर चीज को पोस्टपोन करना चाहती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई हालात ऐसे हैं जहां ये लोग बैठ सकेंगे। अलबत्ता 13 जमातें मिलकर कोई फैसला कर ले और कोई अच्छी सी चीज़ निकाल ले जिससे मुल्क आगे बढ़ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। सही जी। इस्माइल कासिम साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले को? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा तौहीनों का जिक्र हुआ सलमान आबिद साहब में, उसमें तौहीन बिलावल मिस हो गया था। मैंने कहा मैं वो भी ऐड कर दूं कि वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब उसके ऊपर भी हो सकता है। बाकी फ़ैसला
लॉजिकली देखें, सब ने लॉजिक के ऊपर बात किया एंड लॉजिक स्टेट्स के अगर आपके ऊपर इतना सियासी इंतकाम हो रहा है, आप पे पर्चे हो रहे हैं, लॉजिकल तरीके से आपको गद्दार ठहराया जा रहा है, तो आप क्यों किसी ऐसे शख्स के साथ बैठोगे। प्लस जहाँ तक ये पीडीएम की बात है, उनको तो एक एडवांटेज है कि खान साहब उनके साथ आके बैठ जाएंगे, उनके लिए तो बड़ी विन विन सिचुएशन है। जो बर्डन है सारा उनके ऊपर वो शेयर कर लेंगे। नहीं, ये आपका बर्डन शेयर नहीं होगा, ये सिर्फ आपके ऊपर ही रहेगा, इससे तहरीक इंसाफ दूर ही रहेगी। ठीक फैसला आया, ना ही बैठना चाहिए था और ना ही वो बैठेंगे, उन्होंने कह भी दिया जाके। इनिशियली देखें, अगर मैं आपको बताऊं, अकाउंटेबिलिटी और विक्टिमाइजेशन के अंदर बड़ी फाइन लाइन होती है, मार्जिन्स बड़े मिनिमल होते हैं वहाँ पे। तो आप अकाउंटेबिलिटी के नाम के ऊपर जब विक्टिमाइजेशन करते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बाद में जब हम अगले को लेटर भिजवा देंगे तो अगला हमें जवाब देगा? क्यों जवाब देगा? प्लस जो इस टाइम सारे मुआशी हालात हैं, IMF का सारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी अगर आप देखें जाके तो आपको कहीं ना कहीं पे उनकी ज़रूरत है, लेकिन अगर आप उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं तो फिर आप बर्डन शेयरिंग कर लेते हैं। क्रिटिसिज्म जो है वो आपके ऊपर है, सारा कुछ आपके ऊपर मलबा और आपको इसको फेस करना है। कहीं से भी नहीं बनता कि वही वाली आपकी वाली बात के पहले वो करते थे अब ये करते थे। सिस्टम तो सिस्टम क्या है मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन उस सिस्टम को चैलेंज तो कहीं ना कहीं तो करना है। उस सिस्टम के अंदर आके आप उसे चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा सा दूर हो, बैकफुट पे जाएं, क्योंकि ओवरऑल स्टेटस को जब तक चैलेंज नहीं किया जाएगा, एक रीसेट बटन नहीं दबाया जाएगा, तो हमारी सियासत इस हद तक गंदी और डर्टी है और इतनी पुराना जंग लग चुका है इसको कि ये चेंज नहीं होगी। तो एक झटके की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है खान साहब उस झटके की तलाश में है और पाकिस्तानी अवाम भी उस झटके को ही ढूंढ रही है कहीं ना कहीं पर। सही है जी। बहरहाल जब हम मुल्क कौम की बात करते हैं, आवाम की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से ये गलतियां हैं, चाहे वो अपोजिशन है चाहे वो हुकूमत है। हुकूमत ने वो प्लेटफॉर्म नहीं बनाया जो बनाना चाहिए था, और अपोजिशन जो इमरान खान साहब जिनकी अक्सरियत पाकिस्तान की चाहने वालों की है, तो इस वक्त अगर जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं उनके साथ स्टैंड करना चाहिए अपोजिशन को भी और गवर्नमेंट को भी। अपनी जो सियासी एलिमेंट्स और इंतकाम की सियासत है, उसने ये किया हमने ये कर दिया, इससे निकल कर, इससे बालातर होकर आम आदमी के लिए, आवाम के लिए सोचना चाहिए। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल, कौमी असम्बली के 33 हल्कों पर ज़िमनी इलेक्शन, PTI और तहरीक इंसाफ ने अपनी अपनी हिकमत अमली को तब्दील कर लिया है। हम सवाल ये रखेंगे कि किसकी हिकमत अमली बेहतर साबित होगी। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के डी नोटिफाई होने वाले अरकान कौमी असम्बली के 33 हल्कों में 16 मार्च को ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं। आज से कागजात नामजदगी का इजरा भी हो गया है, जो 6 से 8 फरवरी तक जमा कराए जा सकेंगे। ज़िमनी इलेक्शन के लिए सफ बंदी होना शुरू हो गई। इमरान खान ने कौमी असम्बली में अपना अपोजिशन लीडर लाने के लिए ज़िमनी इलेक्शन के लिए हिकमत अमली को तब्दील किया। पहले ये फैसला किया गया था कि तमाम 33 हल्कों से इमरान खान तनहा इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अब जो खबरें हैं वो ये आ रही हैं कि इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, साबिक उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से PDM की स्ट्रेटजी भी तब्दील हुई है। मौलाना फजलुर रहमान ने यह ऐलान किया था कि PDM ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी, मगर मौलाना के बयान के बावजूद ज़िमनी इलेक्शन का मैदान खुला ना छोड़ने का फैसला कर लिया गया है। इत्तेहादी जमातों और पीपल्स पार्टी ने मिलकर इलेक्शन लड़ने पर गौर शुरू किया, मुतफिका उम्मीदवार लाने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। सलमान आबिद साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। जिस तरह से अब ये दोनों तरफ से हिकमत अमली को तब्दील किया गया ज़िमनी इलेक्शन के मामले में, किसकी स्ट्रेटजी आपके ख्याल में काम करेगी? पहला सवाल तो ये है कि क्या वाकई इलेक्शन हो सकेंगे, क्योंकि जो इस वक्त माहौल बना हुआ है और जिस तरह से हुकूमत इलेक्शन से बचना चाहती है, और ये जो 2 खत लिखे हैं गवर्नर ने, खैबर पख्तूनख्वा ने और पंजाब के गवर्नर ने, और आइन की जिस अंदाज से वायलेशन की जा रही है और जवाब बनाया जा रहा है कि जनाब सियासी जमातों से मुशावरत करें और इंतखाबात के लिए हालात साजगार नहीं है, तो इसका मतलब है हुकूमत को तो इंतखाबात सूट नहीं कर रहे। अब ये इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिए कौमी असम्बली के हल्के करवा ले अगर हो जाए, और इसमें PTI और पीपल्स पार्टी और PMLN उम्मीदवार के तहत इलेक्शन लड़ ले। लेकिन देखिए ना, बात यह है, मिसाल के तौर पे अगर इन 33 हल्कों से हुकूमत सिर्फ एक काम करेगी, ये हो सकता है वो टेस्ट केस के तौर पे रखें और देखें कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी क्या है। अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी ये है कि दोबारा वो जीत के आ जाते हैं, तो फिर तो इलेक्शन को भूल ही जाएगा, इलेक्शन तो नहीं होंगे, फिर कम अज कम वो कराना नहीं चाहते। और अगर इलेक्शन वो हार जाते हैं तो शायद उनके दिल में आए कि इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर चुके हैं और फिर हमें इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। लेकिन ये इंतखाबात होने मार्च में जाके, उससे पहले आपको 2 सूबाई हुकूमतों का शेड्यूल देना है, और अगर आप शेड्यूल नहीं देंगे तो फिर आपको कोई जवाब बना के उन इंतखाबात को पोस्टपोन करना है, और फिर अदालतों से आपको उसकी तौसीक चाहिए
यानी हम अदालतों से उसके ऊपर मोहर लगाएंगे कि हमने जो फैसला किया है इंतखाबात को मौखर करने का वो दुरुस्त है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि जो इस वक्त की पोलराइजेशन है, उस पोलराइजेशन के अंदर इलेक्शन का होना खुद एक सवालिया निशान को जन्म देता है। लेकिन मेरी तो ख्वाहिश ये है कि ना सिर्फ ये ज़िमनी इंतखाबात हो, बल्कि जो 2 सूबाई इंतखाबात हैं वो हो जाए, या मैं तो इस बात का भी हामी हूँ कि सिर्फ इस मुल्क में आम इंतखाबात ही हो। ये छोटे छोटे जो पैचेस में इलेक्शन कराना चाहते हैं, ये मसले का हल नहीं है, ये ज़्यादा और एम्बिग्विटी पैदा करेगा हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी। इससे बच के एक ही रास्ता इख्तियार करना चाहिए और हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठ के एक आम इंतखाबात के लिए कोई फ्रेमवर्क जो है वो डिज़ाइन करना चाहिए। जी इम्तियाज़ गुल साहब। जी मैं तो ये कहूँगा कि मुझे तो ये इंतखाबात होते नज़र नहीं आते हैं। इस वक्त हुकूमत जिन मसाइल में घिरी हुई है, इनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि तमाम इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। फ़िलहाल इनको सूट नहीं करते और मेरा अपना ये ख्याल है कि हो सकता है ज़िमनी इंतखाबात की नौबत ना आए, इसलिए कि कोई मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि अगर आपका असम्बली की मायाद ही सिर्फ अगस्त तक है, 11 अगस्त तक, तो मार्च में आप इंतखाबात करवा के 4-5 महीने में क्या हासिल कर लेंगे? क्यों अरबों रुपए इस पे ये लगाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन वाले? कारोबार बड़ा अच्छा है, बिलाशुबा पहले भी हमने बात की थी। जो इसमें फिर खबरें ये भी आ रही हैं मुआशी इमरजेंसी लगाकर या कोई और सेटअप तश्कील दिया जा सकता है, निगरान सेटअप तवील हो सकता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मौजूदा हालात में ज़िमनी इंतखाबात हो सकेंगे। ये इंतहाई मज़ाक़ खेज़ इंतखाबात होंगे, इसलिए कि खैबर पुख्तनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ पहले ही तहलील हो चुकी हैं। पहले उनका शेड्यूल तो आना चाहिए, उसके बाद फिर आप ज़िमनी इंतखाबात करवाएंगे। और ज़िमनी इंतखाबात का कोई फ़ायदा नहीं है सिर्फ 3-4 महीने के लिए आप अरबों रुपए लगा लें। दूसरा, कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात का उसूलन सूबाई इंतखाबात के साथ, सूबाई असम्बलियों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। दुनिया भर में सूबाई इंतखाबात अब चलते रहते हैं, साल भर, हर साल 2 साल के बाद कोई ना कोई सूबे में स्टेट इलेक्शन हो रहा होता है। यहाँ पे तो मामला कोई उल्टी गंगा बह रही है कि मतलब वो कमाल है इलेक्शन कमीशन का भी और कौमी असम्बली के स्पीकर का भी। पहले उनको जब कहते हैं कि इलेक्शन हमारे रिजिग्नेशन कबूल कर लें, वो नहीं करते, जब कहते हैं ना करें फिर कर लेते हैं। तो इन्होंने एक मजाक बना दिया है पाकिस्तान से। यहाँ पे उसूल या अखलाकियात नाम का इन्होंने कोई भरम नहीं छोड़ा है, मैं ये कहूँगा। तो इसलिए हमें फ़िलहाल थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। IMF के साथ के मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, बहुत सारा दारोमदार हमारे मुज़ाकरात का इस पे भी होगा कि इलेक्शन होने हैं या नहीं, या मुकम्मल तौर पे ताज़ा इलेक्शन होने हैं। 4-5 महीने के लिए ज़िमनी इंतखाबात 33-35 सीटों पे करवाने की कोई लॉजिक नहीं है। सही है जी। हाफिज़ ताहिर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, किसकी स्ट्रेटजी? ज़ाहिर है तब्दीली आई है। पहले ये खबरें थी जो कौमी असम्बली के अनाउंस्ड इलेक्शन हैं 33 हलकों के, कि इमरान खान साहब इन पर लड़ेंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो उम्मीदवार हैं वही इंतखाब में हिस्सा लेंगे। PDM अब 4 या पहले कह रही थी कि हम नहीं जाएंगे ज़िमनी इंतखाब में, अब उनकी भी स्ट्रेटजी बदल रही है। तो जैसे सलमान आबिद साहब, इम्तियाज़ गुल साहब कह रहे हैं कि लग नहीं रहा कि ये ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं, इस पर भी अपनी राय दीजिएगा। और ये जो हिकमत अमली तब्दीली की गई है तब्दील, तो इसमें आपको किसकी बेहतर लग रही है स्ट्रेटजी, PTI की या PDM की? देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो सभी कह रहे थे कि इमरान खान साहब को 33 हलकों से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। पहले भी उन्होंने 7-9 हलकों से, मेरा ख्याल है कि 8 हलकों से इलेक्शन लड़ा। उसकी वजह ये है कि जो मकामी लोग हैं उनको बहरहाल एज होता है, मेहनत भी वो करते हैं, बाकी भी सारा है। तो ये तो एक अच्छा फैसला किया है इमरान खान साहब ने कि वो, और मेरा अपना ख्याल है कि उनको ये बात समझ आ गई है कि सारी मेहनत और जद्दोजहद के बाद कि असम्बलियों से बाहर नहीं उनको जाना चाहिए था, और वो अब यही मेरा ख्याल है कोशिश कर रहे हैं कि वो असम्बलियों में वापस जाएं। और उसके लिए आप आज देखें ना, उन्होंने रिट भी दाखिल कर दी है जो इस्तीफे मंजूर हुए उसके हवाले से भी। तो ये उनकी हिकमत अमली बहरहाल दुरुस्त भी है। दूसरा मेरा ख्याल है उन्होंने हालात हाजरा का भी जायजा लिया है कि चूंकि निगरान हुकूमत और बाकी जो उनके एतराज़ात हैं, तो वो ये बात मेरा ख्याल समझ रहे हैं कि लोकल अगर होगा नुमाइंदा तो वो कुछ हालात का मुकाबला कर लेगा और उसकी दिलचस्पी भी होगी। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात जो अभी मेरे बड़े भाई कह रहे थे
یہ بالکل درست بات ہے. ہم جہاں پہ آگے کھڑے ہیں یہ اربوں روپے کے اخراجات ہیں جو الیکشن پہ ہونے ہیں, تو اس کے اوپر کچھ تھوڑا سا تاریخ قیادت کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح اب پاکستان اب اس طرح کے تجربوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. آج آپ قومی اسمبلی کے 33 اور تقریباً 70 حلقوں کے الیکشن کروائیں گے اور پھر 4 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد دوبارہ کروائیں گے, تو یہ اخراجات تو قوم پہ بوجھ بن رہا ہے نا. یہ تو نہ خان صاحب کی جیب سے جانے ہیں, نہ پی ڈی ایم کی جیب سے جانے ہیں, یہ تو قوم کی جیب سے جانے ہیں نا, قوم کا پیسہ ہے. اب لاما صاحب جی جی سب کو ہی عرض کر رہا ہوں بھائی جان, ہم تو منت سماجت پارٹیاں سب کی منت کر رہے ہیں کہ قوم پہ رحم فرمائیں. ویسے آپ اسی پارٹی نیم کے ساتھ انتخاب میں جائیں, کانٹیسٹ کریں, منت سماجت پارٹی. منت سماجت پارٹی ہی اس ملک میں ایک پارٹی ہے جو بیچاری کوشش کر رہی ہے, ورنہ آپ جہاں پر ڈالر جو ہے وہ سستا ہو اور پیاز مہنگا ہو جائے تو وہاں آپ کیا بات کریں گے. اگر آج آپ دیکھیں تو حالانکہ ڈالر آج مہنگا ہوا ہے لیکن پیاز ڈالر سے بھی زیادہ مہنگا ہے. تو اس چیز کا احساس کریں جو پشاور کی صورتحال ہوئی ہے. یہ امتیاز گل صاحب تو بہت زیادہ صورتحال کو سمجھتے ہیں, یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے جو آنے والے دنوں میں اللہ نہ کرے ہم نئے امتحان میں جائیں تو یہ اس ساری صورتحال میں اپنی اناؤں کو قربان کرنا ہوگا. دیکھیے شہباز شریف صاحب سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے, اے پی سی بلائی ہے, عمران خان صاحب کو دعوت دی ہے. خان صاحب نے خود نہیں جانا تو اپنا وفد بھیجے. پہلے تو یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو دعوت کے لیے اگر وفاقی وزراء کا ایک وفد خان صاحب کے پاس چلا جائے تو یہ جو اس وقت ملک کے اندر ایک تلخی ہے اس میں کافی کمی ہوگی. اور دوسرا یہ جو معاملات ہیں, مقدمات ہیں, باقی چیزیں ہیں, اس پر بھی بیٹھ کر حکمت عملی سیاسی قیادت طے کرے. اب ہمیں بڑے ہو جانا چاہیے, 75 سال کا پاکستان ہو گیا ہے, تو اس طرف تھوڑی توجہ دینی چاہیے اور اسی کی طرف ہمیں سب کو توجہ کرنی چاہیے. میری تو یہی گزارش ہے. ٹھیک جی اسماعیل قاسم صاحب. دیکھیں اب پالیسی کی بات کر رہے تھے تو 2-3 چیزیں ہیں. اگر اس کا بیک گراؤنڈ کے اندر جائیں تو کیوں انہوں نے اپنے استعفے کیوں دیے تھے, پی ٹی آئی نے, تحریک انصاف نے اس لیے دیے تھے کیونکہ حکومت ان کو اللیجٹمیٹ تھی, امپورٹڈ حکومت تھی, وہ اس کو مانتے نہیں تھے, اس وجہ سے انہوں نے چھوڑا تھا اس کو. بعد میں جا کے آپ نے دیکھا ایپیسوڈز کے اندر استعفے گئے, قبول ہو گئے, پھر نہیں مانا جا کے, پہلے کا ریٹرن نہیں ہے, سارا کچھ جو بیک گراؤنڈ تھا. خان صاحب سے ایک چیز ہوئی تھی جو انہوں نے شہباز شریف کے خلاف نو کانفیڈنس ہے اس کو اگر پبلکلی بات گئی انہوں نے جلدی سے کہا ان کو نکال دو. اگر ہم اس کو بکش طریقے سے دیکھیں, لاجیکلی دیکھیں کہ ہو رہے ہیں انتخابات 16 کے ہی ہو رہے ہیں اور 33 ہیں, تو 33 کے اندر پھر پی ٹی آئی کے لیے لڑنا ضروری ہے. لڑ کے کیوں راجہ ریاض کو ہم نے اپوزیشن لیڈر وہاں پہ نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے, اگر مسئلہ یہ والی بات کہ خان صاحب نے پہلے کہا تھا کہ 33 کے 33 پہ میں خود لڑوں گا, پھر میں نے چینج کر دیا بعد میں کہ آپ منتخب نمائندے ہیں وہ لڑیں گے, اس کے اندر یہ کہ اگر ایگزامپل ہے کہ الیکشن کی رات کو اگر خان صاحب جو موقف ہے کہ خان صاحب کو مائنس کر دو, نااہل کر دو, خان صاحب اگر الیکشن کی رات پہ نااہل ہو جاتے ہیں, سارا پروسیس ہو جاتا ہے, تو کیا ہوگا, اوپوننٹ جو ہے اس کو وکٹری مل جائے گی, تو دین اگین پرابلم ہوگی پی ٹی آئی کی. تو یہ سارا کچھ ہے بکش اگر طریقے سے ہوتا ہے, لڑنا ضروری ہے. لیکن عمران خان صاحب کے مائنڈ کے اندر یہ چیز ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ جو مریم نواز کی واپسی ہوئی ہے, جو پی ٹی ایم کا سارا ایک ہی موقف ہے, جو کہ سارے فورسز, ریسورسز اور سارے پیسے لگائے جا رہے ہیں, جو بات چیت جاری کی جا رہی ہے کلوز کوارٹرز میں کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کو مائنس کر دیں, تو دس از ان دیٹ کیس کہ اگر عمران خان صاحب کو نکال دیا جاتا ہے, نااہل کروا دیا جاتا ہے, تو پھر کیا ہوگا. ان دی ادر کیس اس کے اندر IMF کا بڑا زیادہ امپورٹنٹ رول ہے. آپ نے 200 ارب کے لیے ان کو کہا ہے کہ 200 ارب تک لگا دیں گے, وہ آپ سے 600 سے 800 ارب تک کے ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اپنے بیوروکریسی والی بھی ہے, 17 سے 22 گریڈ کے جو افسرز ہیں ان کے آپ نے اثاثے جو ہیں وہ پبلک کرنے ہیں. تو یہ ساری چیز جو IMF اس سارے پروسیس کے اندر جاری ہے وہ ساتھ ہی ساتھ چل رہی ہے. باقی جو بڑی لاجیکل سی بات ہے, اتنے پیسے نہیں, آپ کینڈیڈیٹ کو بھی کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ اپنی پوری کیمپین رن کرے. آپ سمجھتے ہیں کہ بار بار انتخاب ہونے چاہیے یا ایک ہی بار؟ ناٹ ایٹ آل, بالکل بھی نہیں ہے کہ عام انتخابات کرائیں اور سارا مسئلہ حل کریں. کوئی اور بحث نہیں ہے, کوئی اور بات چیت نہیں, فضول لاجیکل ڈیبیٹ ہے باقی ساری. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہمارا سوال جیسے ہم بات بھی کر رہے ہیں IMF کے اب نئے کچھ مطالبات سامنے آئے ہیں اور ظاہر ہے صرف عوامی آسان ہدف نظر آ رہے ہیں. اب یہ معاملات کس طرف جائیں گے, عام آدمی کو کس طرح سے ریلیف ملے گا, اس تمام تر معاملے پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد.
नाज़रीन, IMF और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और हर गुजरते दिन के साथ IMF के नए मुतालबात भी सामने आ रहे हैं, जिससे आम आदमी की मुश्किलात बढ़ रही हैं। डॉलर की तारीखी बुलंदी है, अमरीकी करेंसी ट्रिपल सेंचुरी के करीब पहुंच गई है। इसी मुनासिबत से हमारा सवाल है, इम्तियाज़ गुल साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि पहले जब IMF के प्रोग्राम में गए और शायद हुकूमत डर रही थी, इसलिए लेट गई कि अगर जाएंगे इस प्रोग्राम में तो आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल होगी, इनका वोट बैंक ख़राब होगा, इसलिए उन्होंने पहले गलती की कि लेट गए। अब चूँकि IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, अब नई से नई उनके मुतालबात भी आ रहे हैं, लग ही रहा है कि वो जो ट्रस्ट लेवल होता है उसको कायम करने के लिए ये मुतालबात रखे जा रहे हैं। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और अब महंगाई तो मज़ीद बढ़ेगी और बढ़ चुकी है, फिर आम आदमी के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी गवर्नमेंट के पास? आम आदमी बेचारा तो हमेशा से पिसता चला है, उसको कौन पूछता है। अगर उसकी परवाह करते हमारे ये हुक्मरान, तो पाकिस्तान IMF के साथ 22 प्रोग्राम ना करता कर्जे के। किसी मुल्क के साथ IMF ने 22 प्रोग्राम नहीं किए। 23वां इस वक्त ये कर्जे का प्रोग्राम चल रहा है, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारी मुताद्दिद हुकूमतों ने हर मर्तबा IMF के साथ किए गए वादे तोड़े। जो बुनियादी इस्लाहात का वादा किया वो वादे पूरे नहीं किए बल्कि तोड़े, एग्जेम्पशंस ली, यानी इस्तिस्ना जिसको कहते हैं। उसके नतीजे में ये करते करते पाकिस्तान की ये हालत पहुंच गई कि अब भीख मांगने के लिए हम खड़े हैं, लेकिन हमें कोई भीख देने को तैयार नहीं है। ना सऊदी अरब, ना चीन, सब ने ये कह दिया है। बल्कि मेरी अभी डिप्लोमेटिक हलकों में बहुत बड़े मुल्क के दो सफ़ीरों से मुलाकातें हुई। उन्होंने भी कहा कि बड़ी अच्छी बात है कि अब तमाम तर मामलात IMF के ज़रिए हो रहे हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी हुक्मरान, सिविल, मिलिट्री, अशराफिया गुज़श्ता 25-30 बरसों से उन्होंने इनकार किया है इस्लाहात करने से, और इसीलिए अभी हर किस्म की सख्त शर्त आ रही है। उसमें यह भी शामिल है कि आप अपने ग्रेड 17 से ऊपर के जितने भी सरकारी अफसरान हैं, चाहे वो सिविल हैं चाहे फौजी हैं, उनके आप असासाजात भी डिक्लेयर करें, क्योंकि सबको मालूम है, वो सब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हुकूमत का स्टाइल क्या है, किस अंदाज में 78 अफराद पर मुश्तमिल काबीना है। हमारे वज़ीर ख़ारजा 20 मुल्कों के दौरे अब तक 19 मुल्कों के कर चुके हैं। क्या IMF वालों को ये चीज़ें नज़र नहीं आती हैं? अब मैंने सुना एक सरकारी इदारा है, मेरा ख्याल फौजी है, उनका 50 रुकनी वफ़द 2-3 दिन के बाद जा रहे मुतालियाती दौरे पे। इस हालत में जबकि मुल्क में लोगों को, ताजिर को डॉलर अवेलेबल नहीं है, और ये लोग एक मुतालियाती दौरे पे 50 लोगों का वफ़द लेके जा रहे हैं। इस वक्त मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा कि कौन सा इदारा है, लेकिन इस मुल्क के साथ हमारी सियासी और फौजी अशराफिया ने एक मजाक बनाया हुआ है। उस मजाक के नतीजे में आज IMF हम पे हर किस्म की शर्त आयद कर रहा है, और जब तक एक एक शर्त मानी नहीं जाएगी उस वक्त तक हमारा जून में ये जो प्रोग्राम खत्म होना है उसका रिवाइवल, उसका अहिया बड़ा मुश्किल होगा। सही जी। हाफिज ताहिर साहब, ज़ाहिर है सियासी इस्तेहकाम है नहीं, और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की इम्तियाज़ गुल साहब ने भी। तो हाफिज ताहिर साहब, अब IMF के पास चले गए हैं, अब ज़ाहिर है उसके अलावा कोई चारा नहीं है, और अब उस प्रोग्राम के बाद ही देखते हैं हुकूमत किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाती है कि आम आदमी को रिलीफ मिले। आप इस सारे प्रोसेस को किस तरह से देख रहे हैं? ज़ाहिर है जब हम पॉलिटिकल उसकी बात करते हैं, स्टेबिलिटी की, तो वो तो नामुमकिन सी नज़र आ रही है। अब ये आम आदमी के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या स्ट्रेटेजी आएगी? कोई रोड मैप आपको नजर आ रहा है? देखिए, बात ये है, ये तो इसहाक डार साहब बता सकते हैं कि उनके सामने जो एक आम आदमी है जो 20-25-30 हज़ार रुपया कमाता है, और जरदारी साहब ने कहा कि मिनिमम तनख्वाह कर दे 35,000, तो 35,000 वाला किस तरह गुजारा कर सकता है? वो कहाँ जाएगा? और यहाँ तो जो लाखों कमाते हैं वो रो रहे हैं, उनके हालात हमारे सामने हैं। तो जो बेचारा चंद हजार कमा रहा है वो कहाँ जाएगा, उसका क्या होगा? लेकिन ये सारा कुछ जो है ये मुत्तसिल है मुल्क के अंदर अमन और इस्तेहकाम से। इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है ना, यहाँ कोई इन्वेस्टर आएगा, और अगर आएगा भी तो वो ये देखेगा कि हमारी क्या है, हम तो आपस में लड़ रहे हैं। वो कहेगा कल को खान साहब की हुकूमत आ गई तो फिर क्या होगा, किसी और की आ गई तो क्या होगा। जो हमारे दोस्त हमारी मदद करना चाह रहे हैं वो IMF से ज्यादा इस बात की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं हमारी कि हम मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाए,
ہم ملک کے اندر جو ہے ایک امن اور آشتی اور جو ہماری بیوروکریسی کا نظام ہے، جو یعنی کوئی ایک آپ انڈسٹری لگانا چاہیں 27 NOC چاہیے اس کے لیے. کوئی باہر سے آ جائے پہلے ہم کہتے ہیں بتاؤ ہمیں کیا دو گے. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں. یہاں گزشتہ دور حکومت ہے، ایک عرب ملک کا بہت بڑا گروپ جو ہے وہ کوئی تقریباً 2 سے 3 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کے لیے آنا چاہ رہا تھا. تو پتہ کیا ہوا یہ کہ پہلے تو کہا گیا بھائی ہمارا حصہ کتنا رکھیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا چلو وہ بھی ہم دے دیں گے. تو ان سے کہا اچھا آپ وزٹ کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کا جہاز جو ایئرپورٹ پہ اترنا ہے اور 2-3 دن رہنا ہے تو اس کے 80 لاکھ روپے بنتے ہیں. 80 لاکھ روپے آپ پہلے ہمیں بھیج دیں. پہلے وہ بھیجیں پھر انشاءاللہ. تو ہم نے کہا جہنم میں جاؤ، یہی جملہ تھا نا. اور وہ ہمارے اس دوست ملک میں چلے گئے جو ہم سے علیحدہ ہوا اور وہ انویسٹمنٹ انہوں نے وہاں جا کے کر لی جسے بنگلہ دیش ہم کہتے ہیں. صحیح. تو آپ بتائیے، آپ کا جب تک بیوروکریسی کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا، آپ لوگوں کو سہولت نہیں دیں گے، آپ لوگوں کو یہ اطمینان نہیں ہوگا کہ اگر آج تو اس ساری صورتحال میں حافظ طاہر صاحب، یہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جب آئے تھے یہ اتنے پر اعتماد کیسے تھے؟ لیکن اب ممکن ہے ان کے سامنے کوئی صورتحال ایسی ہو جس میں وہ سمجھتے ہوں کہ میں جا کے ٹھیک کر لوں گا، لیکن یہاں ان کو جو صورتحال آگے پتہ چلی وہ ایسی نہیں تھی جو ممکن ہے ان کے نقطۂ نظر سے یا ان کی سوچ کے مطابق ہو، وہ بالکل مختلف ہو. تو وگرنہ انہیں کیا ضرورت پڑی تھی؟ وہ لندن آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، وہ وہاں بیٹھے رہتے تو مفتاح اسماعیل صاحب کو گالیاں پڑتی رہتی. قوم کے درد کے لیے امتیاز گل صاحب کہہ رہے ہیں، قوم کے درد کے لیے آپ غالباً کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں، لیکن قوم کا درد تو اور بڑھا دیا امتیاز گل صاحب. اللہ کرے کہ جی یہ قوم کا درد میرے نزدیک تو اسی وقت کہ دبکا لگا کے IMF کو ہم قرضہ ورزے کی راہ ہموار کر لیں گے. وہ یہ نہیں تھا 2022-23 کا زمانہ ہے، وہ پرانے زمانے تھے جب کبھی یہ کر سکتے تھے. سوری میں نے آپ کی بات کر. بالکل ایسے ہی ہے. بس اللہ کریم رحم فرما دے اور ہماری قیادت کو یہ سوچ دے دے کہ آپس میں مل بیٹھ کے معاملات کو حل. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو امتیاز گل صاحب نے ابھی ایک جملہ کہا نا، قوم کا درد، یہ ایسا قوم کا درد ہے جو صرف حکمرانوں کو نظر آتا ہے، عام آدمی کو نظر نہیں آتا کہ ہمارے حکمرانوں کے اندر بھی ہمارے لیے کوئی درد ہے. ایک بات. دوسری بات ہے یہ 70 80 اور 90 کی دہائی چلی گئی، 2000 کی دہائی چلی گئی، جہاں آپ IMF کے ساتھ آرٹیفیشل منصوبہ بندی کر کے نا خود بھی ان کو بھی بیوقوف بناتے تھے اور پوری قوم کو بھی بیوقوف بناتے تھے. اب تو لوگ دنیا جس طرح سے بھی کہا گیا کہ کوئی دوست ممالک جو ہے اس وقت تک مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک آپ IMF کی شرائط کے اوپر عمل نہیں کریں گے. تو اب وہ آرٹیفیشل دور تو چلا گیا. اب آپ کے اوپر وہ باقاعدہ دیکھیے، پہلی دفعہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹرانسپیرنسی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں گریڈ سے لے کے فلاں گریڈ تک کو آپ کو ان کے ساتھ سے ڈکلیئر کرنے ہیں. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا جو گورننس سٹائل ہے، جو حکمرانی کا سائز ہے، اس کو کم کریں. یعنی اب کوئی فری گفٹ نہیں ہے. اب آپ پرفارمنس دیں گے، لوگ آپ کو پیسے دیں گے. اب پرفارمنس دینے کے لیے یہ جو ہم نے رولنگ الیٹ کلب بنایا ہوا ہے، یہ ذہنی طور پہ تو تیار نہیں ہے. ہو سکتا ہے ابھی کچھ کر کے شرائط مان رہے ہو، آگے جا کے ان کو پتا ہوگا ہم نے کون سا اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اب کس کی حکومت آئے گی وہ جانے تو ان کا کام جانے. یعنی ہم باقاعدہ ایک جسے کہتے ہیں ٹریپنگ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بس ایک وقتی طور پہ گزارا ہو جائے، تو وقتی طور پہ پیسے آ جائیں. کوئی لانگ ٹرم پلان، کوئی مڈ ٹرم پلان، کوئی شارٹ ٹرم پلان کہ کہاں ہم نے اکانومی کو لے کے جانا ہے، اس کا کوئی روڈ میپ ہمارے پاس نہیں ہے. اور اب سارا کا سارا انحصار کیا ہے؟ IMF کے اوپر یا دوست اسلامی ممالک کے اوپر. اور بھائی آپ اپنا انٹرنل بھی تو کوئی اپنے اوپر بھروسہ کریں، وہاں سے بھی کوئی اکانومی کو ریوائیو کریں. جو آپ کو اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے وہ کریں نا، جو ایگریسو ریفارمز کرنی ہے وہ کریں. کڑوی گولیاں خود بھی کھائیں نا. یہ عجیب و غریب کڑوی گولیاں جو میرے جیب سے نکل رہی ہیں، آپ کی جیب سے نکل رہی ہیں، امتیاز گل کی جیب سے نکل رہی ہیں، لیکن حکمرانوں کی جیب سے کچھ نہیں نکل رہا. ان کی عیاشیاں ویسے کی ویسی ہیں، جتنے مرضی بیرونی دورے کر لیں، جتنی مرضی امارات لے لیں. ابھی کل ایک نیا وفاقی وزیر بنایا گیا ہے. اندازہ لگا لیں اس حکومت کا، اس وفاقی حکومت کا، شہباز شریف صاحب کی حالت کا، کہ کل ایک وزیر نیا آیا ہے. اندازہ لگا لیں. یعنی اس طریقے سے اب اندر بانٹ ہو رہی ہے حکومت کے اندر، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے معیشت کو درست کرنا ہے. وہ تو نہیں ہونے والا. یہ حکومتی کابینہ جس طرح سے بڑھا رہے ہیں اس کا سائز، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ صرف عام آدمی کے لیے مہنگائی ہے، وہاں مہنگائی نہیں. سر وہاں پہ تو مہنگائی ہو نہیں سکتی نا، وہاں تو ہر چیز فری ہے. آپ ذرا ایک کام کریں، قومی اسمبلی کا سالانہ میڈیکل کا بل چیک کریں اور دیکھیں ہمارے یہ ارکان پارلیمنٹ جو اسمبلی میں ایک دفعہ بھی نہیں بولتے
किस तरीके से लाखों करोड़ों रुपए जो है ना इनकी मद में जाते हैं मेडिकल बिल के अंदर, इनके जहाज़ों के किराए चेक करें, इनकी फला जितनी मराहत आपने दी हुई है ना, इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसी हालत में खड़ा हुआ है, आप सबकी मराहत को ख़त्म करें ना ज़रा। तो आप मेरी मराहत तो ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन उनकी मराहत ख़त्म करने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि वही बैठ के फैसले करने वाले हैं और उन्होंने सारा बोझ अपने ऊपर नहीं डालना, उन्होंने सारा बोझ अवाम पे डालना है, टैक्स अवाम पे लगने हैं। उन्हीं से कहा जा रहा है कि कुर्बानी दे, भाई खुद कुर्बानी दे ना, हुक्मरान तबका कुर्बानी दे इस वक्त अगर कुर्बानी देनी है। आप आम आदमी से कुर्बानी मांग रहे हैं, जिसके पास मोटरसाइकिल थी वो साइकिल पे आ गया, जिसके पास गाड़ी थी वो मोटरसाइकिल पे आ गया है, लोगों ने गाड़ियां बंद कर दी हैं और आप कह रहे हैं जी कुर्बानी दे अवाम। अवाम किस बात की कुर्बानी दे? कुर्बानी का वक्त अब आपका है, आप कुर्बानी दें और मुल्क को संवारें अगर संवारना चाहते हैं। देंगे कुर्बानी इस्माइल कासिम साहब और मुल्क को संवारेंगे, आम आदमी को रिलीफ मिलेंगे, अपने जो शाह खर्ची है उसको कम आम आदमी करके को रिलीफ देंगे, कफन का जो रेट है वो सस्ता कर देंगे। इसके अलावा तो और कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि अगर इतना इनके पास दिल होते तो ये फिर इस तरह की हरकतें ना करते जिस तरह की करते आ रहे हैं। पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी थी, पॉलिसी नहीं है, बड़ी डिसअपॉइंटिंग सी बात लगती है। मुस्कुरा मैं रहा हूँ लेकिन दिल के अंदर बड़ा गम और गुस्सा है, लेकिन डिसअपॉइंटिंग। आम इंतखाबात करवा लें, क्यों भागी जा रहे हैं आपसे? जब भी होंगे इवेंचुअली फिर अवाम का मैंडेट तो उस टाइम भी आना है। इंतखाब हो जाते हैं, जो भी हुकूमत आती है, पीटीआई की आती है, इनके आपको लगता है इनके पास कोई रोड मैप है जो हमारी मईशत को मजबूत कर सके? मैं वो सवाल उस टाइम तब सोचूंगा, अभी आने तो देना। ये अदम इस्तेहकाम तो खत्म होना, ये ट्रॉमेटिक है बहुत ज्यादा। मजाक नहीं, 24 घंटे मैंने तो यही काम कर रहा होता है दिन के, अभी मैं 5 शोज आज करके आया हूँ। आप वही बातें रिपीट पे सुनते हो ना तो आप जहनी मरीज बन जाते हो कि कर क्या रहे ये लोग। एक शो करना चाहिए ना, आप 5 क्यों करके आए हैं? ये तो आप अपने मर्ज को दावत दे रहे हैं। आवाम के लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इवेंचुअली मैं सिर्फ वो बात कर रहा होता हूँ जो आवाम सुनना चाह रही होती है। मैं वहाँ पे बैठ के ढकी छुपी बातें 2 नंबर नहीं कर रहा होता। इम्तियाज गुल साहब से एक जाते जाते सवाल करें। इम्तियाज गुल साहब, हुकूमत आ जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या फिर आम इंतखाबात हो जाते हैं, इंतखाबात की बात करें जल्दी हो जाते हैं, तो आपको लगता है आने वाली हुकूमत के पास कोई ऐसा प्लान है उनका माजी देखते हुए दोनों का कि फौरी तौर पर मईशत को मजबूत करने के लिए कुछ अहम इकदाम उठाए जाएं? देखिए, अलादीन का चिराग किसी के पास भी नहीं है, लेकिन बड़ी दूररस किस्म की इस्लाहात के बगैर ये मुल्क इस अंदाज में सरवाइव नहीं कर सकेगा। जब तक ये शाहाना तर्ज हुकूमत जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, उस वक्त तक इस मुल्क की हालत तब्दील नहीं हो सकती। वो कैसे तब्दील होगी हमें नहीं पता। क्या आप ठीक है इम्तियाज गुल साहब जी, बहुत शुक्रिया। मेरे पास खत्म हो गया है, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।